कीर्तिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखीयमामृताम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यश्वतः सुभद्रीकं काम्पिल्यवासिनी। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मद्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेवो नमस्ते। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्योर्जमः सन्नो इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ
वनस्पति वायु सागर शांति 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 तब महिमा शांति
तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्कण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान् किरणशयन सुन्दर की जय। परमाराध्य श्री गुरुदेव की जय। प्रेममय श्री गुरुदेव की जय। चिन्मय चिद्घन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेव की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम। मम देव देव उच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्यामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यास्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इष्टदेव अनंतंकर गुरुदेवंकर पदारविंद प्रणाम निवेदन करी आजिर देश विश्व राज्य प्रतिटी परिवार शांति कामना करुछि। गो गंगा गायत्री गोविंद गुरु पंच महाभूत समस्तंकु ईश्वरार्पित मनरे निजको समर्पण करी काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी यही भावना मन भितर बया रखुची। आपण माने भी से कथा को चिंतन करवा दरकार। काली गतकाली संध्याटी थिला जन्माष्टमी संध्या एवं भारतर स्वाधीनता दिवसर जोगी अरविंद कही माने देशर स्वाधीनता पूर्वर बहु पूर्वर से महापुरुष कही मो जन्मदिन भारतर स्वाधीनता पताका उड़ब। प्रकृत में सिद्ध पुरुष मानकर कथा
କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏନି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଉଛି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟିଭୋଟି ବା ଆଶ୍ରିତ, ସେମାନେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କହୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଭାଗବତରେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ସକାଳେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ। ଗମ୍ମା ଝୁଲଣ ହୁଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ, ଏଇ କାଳିଅ ଦଳନ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ବି, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସେମିତି ଟିଭିଟାକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜଣେ ସେବକ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶିଙ୍କୁଳି ନା କ'ଣ, ସେ ଫିଟିଗଲା ପରେ କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମୁନାଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଖରାଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଝିଅଟିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଟିକୁ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ବସିଲେ, ସିଏ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମାରୁଛୁ? ଆଉ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଗୋପରେ ବୁଲୁଛି। ଏଇଭଳି କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଆମେ ଯାହା କହିବା ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ହଁ ନ ମାରିପାରୁ, ଆମ ମନକୁ ଗଲେ ଆମେ ହଁ ମାରିବୁ ନା। କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କହିବ ହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଥରେ ବୁଝନ୍ତି। ପୁରାଣ ତମାଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆମେ ଆମ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଗଳ୍ପ କହିକିରି, ଏସବୁ ଗଳ୍ପ ଏମିତି କହିକିରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଥିଲୁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା କଥା, ଟିକେ ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲୁ। ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେ କିଆ ବୁଦା ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଲୁ, କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଲୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟ। ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସିଏ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ସେ ଯଦି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲା? ପଚାରି, ବାବୁ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହଁଟା କହିକିରି ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଜିଆଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତମର ସେ କହୁ କହୁ କହିଲା, ତମ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ, ଖୁଣ୍ଟୁରୁ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ସବୁ ତମ ଠାକୁର? ମାନେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ଏବେ ଗତକାଲି ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତାକୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପୁଅ କଥାରେ ଠାକୁର ଧର୍ମରେ, ସେ ଧର୍ମରେ ଆମେ ରହିବୁ କାହିଁକି? ଏ କଜିଆକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି, ବାବୁ ତମ କଜିଆଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର 3 ଦିନିଆ କଥା ଅଛି। ତମେ କେଉଁ ଦିନ ଯିବ କୁହ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନରସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। ତୁମକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି କହିଲା, ଆମର ବି ସମୟ ହେଲା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲୁ। ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କଥା ଆସେ ଯେ ଆମ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇ, ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର, କାଲି ବି କହିଥିଲି, ନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି କି ନା? ଯେଉଁ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନା, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ଆନନ୍ଦଂ
ବ୍ରହ୍ମ। ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଯଶୋଦା ଥିବେ। ସବୁ ମା ଯଶୋଦା। ଯଶ ଯୁକ୍ତ ଦୟା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଯେଉଁ ମା ଯଶସ୍ୱୀ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ସାବିତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, କେତେବେଳେ ସତୀ ଅନସୂୟା, କେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁ, ଆମେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ କଥା କହୁ, ଇତିହାସର କଥା, ଆମ ବାଙ୍କିର ରାଣୀ ସୁକଦେଈଙ୍କ କଥା କହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁ ସେମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ଆମର ଯୋଉ ପଦଟି କୁହାଯାଇଛି, লিভি লিভি আছে জীবন ସନ୍ତକ କହିଲେ କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ, କୀର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତକ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ହେଉଛି କି ଭାଗବତର ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆମ ପରିବାରର କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୁଝୁଛୁ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି, କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ନା ଓ ଯାଇକିରି ବୃନ୍ଦାବନରେ। କେତେ ବାଟ, ଏତେ ବାଟ, ନା ପଇସା ହେଲେ ତ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନ ହେଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାପୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ କହୁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଲୋକକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତେମିତି କେତେକ ଲୋକ ବହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଚୋରଟେ ବି ବହିଛି। ସେ ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ଭକ୍ତସ୍ଥଳେ ନାସାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିରେ, ଇଏ ଚୋରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ଚୋରି କରିବି କାହିଁକି, ପୋଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେବି, ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବି ନା, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ତାରି ଦେହରେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଯାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ 7 ପୁରୁଷ ଚଳିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ନଈ ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର ବନ୍ଧକ ତଳେ ଧଇଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କି ବାବା ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ, ନା ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ, ନା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କଦଳୀ 4 ବସ୍ତା ଅଛି ଆଉ 2 ଟଙ୍କା। ସେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ, ସେ ଲୋକଟି ଘର କୋଉଠି ମତେ କହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବା, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତୁ ଯଦି ଘର ନ କହିବୁ ତତେ ଛୁରୀରେ ତତେ
ଏଇଠି ମର୍ଡର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି କହି ପକାଇଲା ଆଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ। ଇଏ ଚାଲିଲା ବୃନ୍ଦାବନ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେତେ ଡାକିଲା ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିକିରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଗ ହତ୍ୟା କରିବି, କାହିଁ ମୋତେ ମିଛ ଠିକଣାଟା ଦେଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିକିରି ମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଆଉଛି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯୁବକ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଇଏ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ? ନା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜିବୁ ମୁଁ ମଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ତାମାନେ ଅହଙ୍କାରତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ତୁମେ କୌଣସି କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରତା ଚାଲିଯାଏ ଇଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ତୁ ପରା ମତେ ଚାପୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏତେ ଡେରି କଲ? ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଯେମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ତା ହାତକୁ ଧରିଲା, ମୁକୁଟ ଖୋଲ। ମୁକୁଟ ଖୋଲିଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ହଉ ପିଇଲି ପିଇଲି। ସେ ନୁପୁରକୁ ଖୋଲ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲିଲା। ପୁଣି ଚୋରଟି କୋଉଠାଏ ନାହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ପିଇ। ଏମିତି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ଯୋଉଟା ଭାଗବତର ଯୋଉ କଥା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଇଲା, ତା ଭିତରୁ ସବୁଯାକ କୁଆଡେ ଗଲା। ସେ ହାତକୁ ଧରି କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ 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 ବୋଲି କହିବୁ। ନା ହଁ ମୁଁ କହିବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ଇଏ ଗହଣା ଯାକ ସବୁ ମୋ ଗହଣାକୁ ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ଇଏ ରହିଲା ବଦା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ଆସି ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୋଉ ଗହଣାଟା ମାଗିବି ସେ ଗହଣାଟା ମତେ ଦେଇଦେବୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଟା ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ବି କଲା, କାଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉପନିଷଦର ଅଛି ତଦେଇ ଜକି ତନେଇ ଜକି ତଦ ଦୂରେ ତଦନ୍ତୁକେ ଏସବୁ ଅଛି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଦୂରରେ ଡାକିଲା, ନିକଟରେ ଡାକିଲା, ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରେ ଡାକିଲା, ଭଲ ଜାଗା ଡାକିଲା, ସବୁଠି କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଉ ଯା ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ସତରେ ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? କୃଷ୍ଣ ଆଜି ନନ୍ଦ
ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଏଇଟା ପର୍ବକରଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର କଥା। ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ଯଶ ଆଉ ଦୟା, ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାରଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବ, ସେଇ ପରିବାର ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ପରିବାର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ମନେ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବାହାଘର କରି ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ରଥରେ ବସେଇକିରି ବାଟୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଦେବ ବର ହେବେ ଏକଥା କଂସ ବି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାଳେ ଶୁଣିଲା, ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି, ସେ ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି, ତୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ରଥରେ ନଉଛୁ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଏଠି ଆସି ବହିଛୁ, ବଳିଆ ଆଇକି ବସୁଛୁ, ଯଦି ଓଇଖିନା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଏ ବମ୍ ପକେଇ ଆମେ ଏଠି ବସିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ମତେ ବି ପେଲିପାଲି ଠିକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ନା। ତେଣୁ କଂସର ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ? ସେ କଣଟା ଭୁଲ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ କି ତା ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁ, ଏଇ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟି ମତେ ମାରିବ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ? ତଥାପି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଏଇ କୋଉ ଦିନ ହବ, ଯା ଭାଇ ଯା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ବୁଲୁଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦି ତିନିଟା ଗର୍ଭ ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନାରଦ ଚରିତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆସେ। ସେ ନାରଦ କାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖୁନୁ, ତା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯାଇ ମାରିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଆଗରୁ। ନା, ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି, ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏତିମଜି, ସିଏ କେତେବେଳେ ମାୟାଧର କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଦେବା ତତେ ଜଣା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଗର୍ଭକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଥିରେ କଂସର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ନାରଦ ଯେହେତୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ, କଂସ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ନେଇ କାରାଗାରରେ ରଖିଲା। ସଜ୍ଜନ, ପରିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ କାରାଗାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ତୈରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାରାଗାର। ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସେ ମାଇଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା, ସେଇଟା ମାନେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟାକୁ
केमिति पुराण लिखी ताकू आम जीवन दर्शन सहित मु आपको कहि आपण मन जानी से कथा को कहि सप्तम गर्भटा अंतर्ध्यान हो गला अंतर्ध्यान मुझे केमिति हला ये गर्भ भितर से छुआटा को नहीं रोहिणी गर्भ रखा गला तेणु पुराण लिखी आम तो हाँ मारिया बाध्य किंतु ये अधम ताकू तत्व भीतर बुझे जीवन शत्रु किए प्रथम शत्रु होची काम द्वितीय शत्रु होची क्रोध काम क्रोध लोभ मोह तापरे मद ये छटा गर्भ देवकींकर छटा गर्भ बोली भावंतु नहीं आम जीवन प्रति जीवन भीतर ये छटी शत्रु अच्छा ये छटी शत्रु किंतु यही छटी होचंती जीवन दर्शनर सर्वश्रेष्ठ मित्र कई ज्ञानी लोक भाविबे ये छटा शत्रु केमिति हमर छटा मित्र हेले प्रथम शत्रु होची काम का कहले काया मो कहले मन मन को मंत्र सहित नाम सहित जोग कर मो नाम मनरे जदि सदा रखिब श्रद्धावान लभते ज्ञान इठी बलिया बसीची जने डॉक्टर घरे कौन मत अधिक पैसा देवे बोली बही ना कौन मैं कंडीशन करके राजेंद्र बाबू मत जब 50,000 ताले मुझे ये कौन बही श्रद्धारे आपण मैंने मोर मुझे मोर बती आपण मैंने कहीं आते कहीं आसी श्रद्धारे श्रद्धा न थाई श्रद्धा जो बंधा से समस्त काया को पवित्र कर काया को केमिति पवित्र करिवो कौन गंगा जल सिद्धि देले पवित्र हो जीवो युक्त गीतार षष्ठ अध्याय युक्ताहार विहार युक्त ठीक समय शଯ୍ୟା त्याग कर ठीक समय नित्य कर्म संपादन कर ठीक समय निजर स्वअर्जित कर्म आरंभ कर ठीक समय खाइब
ठीक समय शोब अल्प अल्प कर चलित रखा ठीक समय बुलवा खरा बेल जाए बुल अपराह्न बुली पार प्रभात बुली पार यहाँ साइंस आज्ञा दीटा जाक जदि यहाँ नकर ताहले देह खराब हब एवं आमे विभिन्न कष्ट जंत्रणा पाई काया को पवित्र ये कान भल कथा सुनु ये मुहटा भल कथा कहू ये आखि भल कथा देखू यदि मनटा को विकारग्रस्त कर तुमको ये दुनिया सब देखा खरा से काम आमर शत्रु हम जितेबले मनटा विकारग्रस्त से काम आमर मित्र हम जितेबले आमे गुरुंकर उपदेश को मानिबा शास्त्र को मानिबा साहित्य संस्कृति की मानिबा धर्म को मानिबा ताले आम काया पवित्र है आउ सकाल उठी मद बोतल पी ना गोटे गोटे लोक अच्छी सिगारेट न पीले लाट्रिन जापर नहीं आउ केतक अच्छी बीड़ी टाणती आउ केतक अच्छी गुड़ा को घस ना कहीं आपको न खाए लाट्रिन हुए तेणु सज्जन काया को पवित्र कर बेसी जोर रे बजाना शरीर मन रख प्रफुल्ल दिने मरलु किए जानी नहीं कि कौ लोक ने जानी नहीं मु जन्म हो मरी गोटा गोटा लोक मैंने मरबू तो कहीं आम मत छाड़ी तमें सब दूध पीकि कौन बंची जाऊच ये बेतना को कौन उत्तर दब ये गोटे काम गला द्वितीय शत्रु है क्रोध ये क्रोधर शेष अक्षर ये क्रोध तो गीता रे जहाँ लिखी ये क्रोध भस्मसात सबको बुद्धि भ्रष्ट करदब किंतु से मित्र हम से क्रोध पुणी मित्र केतबेले धर्म एकाशी हीना धर्मर अर्थ कौन धर्मर अर्थ तो बहुत अच्छे एत कथा हम कहबानी सत्य कुह सत्संग कर सत्कर्म कर सेवा कर जहा पाउच शांति शांति हुआ बेसी पाइबा पई लंपट हुआ ना जीव प्रति दया रख जीव प्रति दया रख जीवरे जार दया नाई उद्धव चंडाल क्षमा दंड दे के दुनिया रे बड़ हुए ना
दंड दब सेतिकी बेले ताकू थरे दिथर टिके क्षमा दियो एकाथरे बड़ महाप्रभु चैतन्य प्रताप रुद्रदेव को पचारे हे राजन मु गोटे भिक्षा नवाई आज प्रताप रुद्रदेव कहले आपण को मु कि भिक्षा देवी आज पर्यंत जेते लोक आपण फांसी खुंटे झुले मु गोटे लोकर जीवन दान भिक्षा मागी प्रताप रुद्रदेव कहले ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ मोर से अधिकार तुमर जदि अधिकार नहीं तुम्हें बंचई पार ताले दोषटा जानिया जन को फांसी गुंटारे झुले दे तो से नियम से प्रताप रुद्रदेव महाप्रभु चैतन्य शरणापन्न आज भी अनेक ऐतिहासिक मत दियंती महाप्रभु चैतन्य काले ओडिशा को पंगु कर प्रकृत में से ये सब कहते कहतु तेरे जा हो क्रोध सेतिकी बेले मित्र हम दायित्व को धारण कर दायित्व को बहन कर तुमको जहाँ दिया ताकू पालन कर धारयति इति धर्म पालयति इति धर्म केउथिरे धारण करिवो केउथिरे पालन कर्तव्य करि पालन करिवो तेनु ता ना होची क्रोध ये द्वितीय शत्रु काम क्रोध पर तृतीय शत्रु है लो आउ भक्ति को ठारे दुर्वास गुरुंकर वाक्य को धारण करी तुम भीतर थिबा समस्त आवर्जना को तुम्हें छेदन कर दंभोदर्प विमान क्रोध पारुष आकु सबु छेदन कर लय रख वर्ज्यावेश्य मनोजेवा नित्य जुक्ता उपास गुरु गोविंद पादरे लय रख लयटा भूल सालवेग ऐतिहासिक लोक से पौराणिक लोक नुहे वृंदावन डाक देले कालिया मोह जीवा जाए नंदी घोषे त्रिपुर के थिले ना जाओ तक भांगी जाऊ रथ भांगी जाऊ मु निजे ये जो सेवक ये निजे अनुभव गोटे कर मो अनुभूति कथा मु कहूँ किंतु आज भी जगन्नाथ पाखे बा इष्टंक पाखे बा गुरु पाखे लय रखिल हम ना तेणु सज्जन ये नावे गुरु कर्ण काम क्रोध लोभ आपको आलोचना कले आरु समय जीव मुझे कथा कहूनी हम गोटे पारिवारिक कथा गोटे गपसप हला भाया हो लोभ गला तापर गोटे आइला कौन मोह अच्छा मोह जदि न रुझे चेयर बसी पारि
मोह रखिबाकू किंतु सबू कर किंतु हरि 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 कहले नरसिंह नर हरि कहले हनुमान राम हरि कहले सर्प अनंत सर्प तेणु ये हरि की धरिया को पड़ो हरि कहले गौर हरि हरि कलि जुगर सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन हरेर नामैव केवलम तेणु सज्जन मोह तमें खाली मो पुओ मो झील मो ज्वाई मो नातुणी एमती हो किंतु सेया हुओ सेया नले पिला गुड़ाक मनुष्य केमती घर द्वारा केमती गढ़ा लोभ रखा पड़ो ए मोह रखा पड़ो भल पाइबा रा मोहरे भल पाइबा तारी भीतर रही पंकीर जेन्हे पंके आमे घर करिचु फ्रिज अच्छी टीवी अच्छी आम पाखे सबू अच्छी ये कहीं आपण मैंने बस यही जो समय क्षणमपी सज्जन संगति रेखा भवती भवान्नव तरणी आमे आज अगस्ट 16 अमुक जगार आमे बसी सत्संग करूथिलु एटा वर्तमान आपण काली की भूली किंतु से अदृश्य पुरुष से निराकार पाखक आम खबर भाई पहुंची गला डायरी लेखा है आपण माने सत्संग कर स्वीकृत को नहीं पुणी परजन्म आपण भोग करेंगे मोर मानस गुरु कहले पाया पूर्वे जेहू करी थाई स्वीकृत केशव कार्य लागे तार भागवत कहले पूर्व अर्जित कर्म जाची मुझे आपण माने यदि सत्संग करुचंती रामचरित्र मानस तुलसी कहले विनु सत्संग यही सत्संगर आमर पितृपिता माने वर्तमान उद्धार हो गले जाउछन्ति कारण आपण माने एटी सत्संग करूछन्ति अमोक्ष प्रेत पितृ लोकमान से माने मुक्ति पाउछन्ति तार प्रमाण मध्य ये होची मोह मनरे हरिनाम टिके कर आमर कुआ जाइछि
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ସେ ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ হরি 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 ତେଣୁ ମୋହଟି ଏଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ଶିକ୍ଷା, ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିପାର କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ କି ନୁହଁ, ରୋଗୀର ସେବା କର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ କଂସ 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ କାଳେ ମାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ କଂସ ଇଏ 6ଟି କି ମାଇଲା ଆଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ତାପରେ ମଦ, ମଦ କଲେ ଇଏ ବିୟର ଫିୟର ନୁହେଁ, ଇଏ ଯୋଉ ହୁସ୍କି ଫୁସ୍କି ଏ ସବୁ ଫରେନ୍ ଲିକର, ମଦ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ସିଏ ଆଉ ରହିବନି, କହ ନାରେ ବାବା ଏଠି ଆଉ ରହିହବନି, ତାର ପଳେଇବା। ଅହଙ୍କାର ବଳନ୍ଦର ବିମୁଚ୍ୟ ଜୀବନ କଂସ 6ଟି କି ମାଇ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତରାଳ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଅହଙ୍କାର ପଳେଇଲା। ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ? କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଇଏ ଅଷ୍ଟମଟି କଣ? ଏ ବି ଗୋଟାଏ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାସା, ମାନେ ଈର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗତ ଓ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ, ପ୍ରତିଟି ଘରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ କୁହ, ଡିଜେଲ କୁହ, କୋଇଲା ଯାହା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ, ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସବୁ କରିଛି। ଆପଣ କୋଇଲା ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? କିରୋସିନି କରିଛନ୍ତି ନା? କୋଉ କଥାଟା ମଣିଷ କରିଛି ମତେ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଏ ଚେୟାରଟା ମଣିଷ କରିଛି, କାଠଟାକୁ କଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି? ହଁ, କାଠଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେ କାଠଟା କୋଉଠୁ ରହିଲା? ଗଛ, ଗଛଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି?
ଏଇଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେଟା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଦେଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଗଲା। କି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ! ଇଏ ହଉଛି ହରି ସମୟର, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆର ଲୀଳା କହିଲେ ଏଇ। ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ନାଇଁ, ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟା କଣ? ଭୂମିରା ପାନଲ ବାୟୁ ଖଙ୍ଗ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅହଙ୍କାର ଏଇ ଆଠରେ ତ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଏଇ ଆଠ। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ନେଇ ଆଇଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଇଲେ। ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଆଠ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେରିକାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ରଷିଆର ଅଛି, ଚୀନର ଅଛି, ଜାପାନର ଅଛି, ଭାରତର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏକରେ ଭୂମି, ଦୁଇରେ ଜଳ, ତିନିରେ ଅଗ୍ନି, ଭୂମିରା ପାନ, ଚାରିରେ ପବନ, ପାଞ୍ଚରେ ଆକାଶ, ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତାପରେ ଭୂମିରା ପାନର ବାୟୁ ଖମ୍, ତାପରେ ମନ। ଆମ ଭିତରେ ମନ ନହେଲେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ହବ? ମନ, ତାପରେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଏ ମଣିଷ, ତମେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛି, ତମେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟାରେ ନା ନଉଛ। ତମେ ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛ। ପରଧନ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଠଟି ଆପଣମାନେ ଭାବିକିରି କହିବେ। ଏଠି ତ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଠ ପରେ ଆଉ କଣଟା ଅଛି ଯେ ମଣିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଗଛ ଲଗେଇଛ ତମେ, ଗଛରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଆମେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲୁ, ତାକୁ ଗଛ ନେଲା, ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଇଏ ସବୁ କଣ? ଏଇ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କାଳେ କଲେ। ବିଲକୁଲ ମିଛ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ବଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କଂସ ପାଖରେ। ଇଏ ଜଗେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ, କୁବଳୟା ହାତୀ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାୟକ ହେଲାଣି କାଳେ ସବୁଆଡ଼େ, ଆଜି ତାର ପାଲା ପଳେଇଲା। ପାଲାରେ ସବୁ ଗାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶୁଣଉଛ। ଇଏ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଗୀତାର ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼, ଅନେକ ବାହୁ
ये देखिला ये मुआ को मारिबी कौन हार कौन जुआ देखा लगो सर्वत पानी पादा सर्वतो गिजिरो सर्वतो सबुआड़े हाथ सबुआड़े गोड़ सबुआड़े आखि कान ना अरे आपको मु कौन मार आ मूर्छित हो पड़गला ये जानिक दी भाई जाक अरे मामूर कौन है कही आमुषा आमुषी करती बेले कंसर जीवन दीप ता भलिया भाग्यवान लोक किए है पार मु आगे कहूची मु आगे हो पारि कि नहीं सन्देह कृष्ण बलराम क्या बद्ध करला मंचारू पड़ी मामू मला मत तो दैव रखिला ये सब परवर्ती समय कथा मो मामूर कौन है गोटे एड़ बड़ मोटा मनीषटा कहीं सिंहासन गड़ी पड़ा ता नाकरे हाथ मार ता कान हाथ मार जेन गोटा मनीष मूर्छा गले ता पाटे पानी दे एमती होगी अनेदेला ये दृश्यमान ये कृष्ण बलराम नुहंती ये होउचंती से परमात्मांकर धवल ज्योति आउ नील मिशी गला तथा जीवात्मा विश्वग्रासी ये बालेश्वर कवि तेणु सज्जन कंस भली भाग्यवान लोक कई आमे सबले नेगेटिव अर्थ रे सब गुड़ाक नहीं से रावण भूल कंस भूल आमे सब ठीक हौ सज्जन कंस बध हो गला आउ नंद उत्सव कौन तू नंद उत्सव सारे सैला कौ दिन तेणु सज्जन कथा को ये रख जी कहली से भावे मन रखिए भल लगे से कथा अन्य मानक